Welcome to this lecture, students. In previous lecture, we have completed the introductory point related to control and coordination, that is the structure of neuron and neuroglial cells and how the generation and conduction of nerve impulse is taking place and the different types of synapse, that is chemical synapse and electrical synapse. Okay. Today we are going to start here the important point related to this topic, that is the nervous system, human nervous system, that we have to start here. So first of all, we have to see the introductory point related to this nervous system. This human nervous system, it is derived from embryonic ectoderm. As we have studied, all the organs which are present in an organism, they are developed basically from three germ layers in triploblastic organism: ectoderm, mesoderm, and endoderm. So here the nervous system is derived from the embryonic ectoderm, and it is a non-ganglionated and well organized. In previous year, in 11th standard, you have studied the nervous system of cockroach, and in that you can understand that structure of the nervous system of cockroach. It is ganglionated nervous system which is present in cockroach, but here in human it is non-ganglionated and it is well organized and well developed. It is formed by specialized cells called as a neurons or nerve cells. Okay, and this human nervous system is divided into basically three parts. The first is known as the central nervous system, CNS. Second is known as the peripheral nervous system, PNS. And third is known as the autonomous nervous system, ANS. So basically the human nervous system is divided into three parts: central nervous system, CNS, peripheral nervous system, PNS, and autonomous nervous system, ANS. One by one we have to study all the detailed information about these three systems. So first of all, we have to see here the first part of this nervous system, that is the central nervous system. And here the location of this central nervous system, it is mid dorsal in position. Means in higher organism the nervous system is present on the dorsal surface. That difference you have to remember. In non-chordate organism, this nervous system is present on the ventral surface, as you have studied in the cockroach. But in higher organisms or in chordate organisms, this nervous system is present in the dorsal region and it is present at the central dorsal region. Therefore, it is known as a mid dorsal. It is hollow system and mainly it is consisting of two parts or two organs. First is known as the brain and second is known as the spinal cord. So both of these organs are included in this central nervous system, where brain is enclosed in cranium, that is brain box of the skull, and spinal cord is enclosed in vertebral column. So both these organs are very important for the functioning of our body system, and therefore they are protected well in a bony box. And here brain is enclosed in a bony box, that is known as a brain box or cranium, which is present inside the skull, and spinal cord is situated in the vertebral column. And here both of these organs are protected with the help of cranium and vertebral column. Okay, and here inner to these bony coverings there is a coat of three protective membranes which are known as a meninges. If single membrane is there, it is known as a meninx. So काय असतं बघा, याच्यामध्ये ह्या ब्रेन बॉक्स मध्ये किंवा क्रॅनियमच्या आतमध्ये आपला ब्रेन आहे किंवा व्हर्टिब्रल कॉलमच्या आतमध्ये आपला स्पायनल कॉर्ड आहे. त्या ब्रेन बॉक्सच्या आत किंवा व्हर्टिब्रल कॉलमच्या आतमध्ये तीन प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंगचं मेम्ब्रेन आपल्याला बघायला मिळतं. म्हणजे थोडक्यात तीन मेम्ब्रेनचं प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायला मिळतं. दोज थ्री मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग्स or membranes are known as a meninges. It is plural form. If single layer, we have to say here meninx, outer meninx, middle meninx, and inner meninx. And collectively we can call it as a three meninges. Which are those three meninges? Here we have to see. They are as below. The first meninx or the first layer, which is known as the dura mater, which is outermost. Second, middle, that is known as the arachnoid matter, and inner third layer, it is known as the pia mater. So here you can remember the three meninges which are present here
around the brain or around the spinal cord. These are known as the outermost dura mater, middle arachnoid matter, and inner pia mater. In exam, the sequence of these three membranes you can ask. Okay. Now we have to see here related information about all these three meninges. So we have to see here the information about the first meninx. Here, name of the membrane, second is the position, third is the structure, and fourth is the function. So outermost meninx or outermost protective covering which is present around the brain, it is known as the dura mater, brain and spinal cord. It is known as the dura mater, and the position is outermost, and it is tough, thick, and fibrous in structure. So very tough in structure, thick layered structure, and it is made up of fibrous tissue. Therefore, the structure is tough, thick, and fibrous, and the function of this layer is the protective function. This is the outermost layer or outermost meninx. Then middle, it is known as the arachnoid matter, which is positioned at the middle layer. It is a spider web like appearance. म्हणजे थोडक्यात जाळ्यासारखं स्ट्रक्चर याचं असतं. It is thin and vascular. The structure is thin membrane आहे. आणि vascular means it is supplied with blood vessels. Therefore, it is known as a vascular. And function is nutritive. It is giving nutrition to brain and spinal cord. And in between these two layers, outermost dura mater and middle arachnoid mater, a space is present. That space is known as a subdural space, which is filled with a fluid that is known as the serous fluid. So in between the dura mater and arachnoid mater, a space is present, and that space is known as a subdural space, which is filled with the serous fluid. Okay. And the third innermost layer, it is known as the pia mater, which is innermost in contact with the central nervous system and highly vascular. So innermost layer is known as a pia mater, which is in contact with the CNS. That means it is in contact with the brain and spinal cord. It is also highly vascular and the structure is thin, function is nutritive. Now here, in between these two layers, that means arachnoid matter and pia matter, there is also space present, and that space, it is known as a subarachnoid space. And here, in this subarachnoid space, lymph-like watery fluid, which is called as a cerebrospinal fluid, is present. In short, it is known as a CSF. म्हणजे बघा इथं ब्रेन असेल किंवा स्पायनल कॉर्ड असेल त्याच्यावरती 3 लेयर्स प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे. सगळ्यात बाहेरच्या बाजूला ड्युरा मॅटर, मध्ये अरॅक्नॉइड मॅटर आणि आतल्या बाजूला पिया मॅटर. ड्युरा मॅटर आणि अरॅक्नॉइडची मॅटरच्या मध्ये जो स्पेस आहे त्याला काय म्हणलं जातं, सब ड्युरल स्पेस म्हणलेला आहे. त्याच्यामध्ये सिरस फ्लुइड असतो. आणि अरॅक्नॉइड मॅटर आणि पिया मॅटरच्या मध्ये जो स्पेस असतो त्याला सब अरॅक्नॉइड स्पेस म्हणलेला आहे. इन दिस सब अरॅक्नॉइड स्पेस, lymph-like watery fluid is present, which is known as a cerebrospinal fluid or CSF. This is all about the information meninges which are present around the central nervous system, that is brain and spinal cord. Okay. Now we have to see the function or the related information about the cerebrospinal fluid. What is meant by cerebrospinal fluid? What is its structure and where it is secreted, or which cells are secreted the cerebrospinal fluid? In short, it is known as a CSF. It is secreted by choroid plexus of pia mater and ependymal cells, which are lining the ventricles of brain and central canal of the spinal cord. So this cerebrospinal fluid, it is secreted by choroid plexus of pia mater. असं म्हणलेलं आहे. choroid plexus म्हणजे काय? Network of blood capillaries which is present in the pia mater, that is the innermost layer in the brain wall. म्हणजे ब्रेनची वॉल जी 3 लेयर पासून बनलेली आहे, ड्युरा मॅटर, अरॅक्नॉइड मॅटर आणि पिया मॅटर. त्या पिया मॅटरच्या तिथं आपल्याला व्हॅस्क्युलर स्ट्रक्चर बघायला मिळतं, ब्लड व्हेसलचा सप्लाय बघायला मिळतो. दॅट ब्लड व्हेसल कॅपिलरी नेटवर्क is known as a choroid plexus, which is secreting cerebrospinal fluid. And also the ependymal cells. Ependymal cells, it is a type of neuroglial cell. And these ependymal cells are present at the lining of ventricles of the brain and central canal of the spinal cord. Ventricles म्हणजे ब्रेनच्या आतमध्ये काही कॅव्हिटीज असतात. टोटल 4 कॅव्हिटीज असतात. त्याला 4 ventricles of the brain म्हणलं जातं. त्याची माहिती आपण याच नर्वस सिस्टीम मध्ये पुढच्या काही लेक्चर मध्ये घेणार आहे. तर त्या वेंट्रिकलच्या लाइनिंग मध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतो, हा
इपेंडायमल सेल्स लाइनिंग बघायला मिळतं आणि सेंट्रल कॅनॉल ऑफ द स्पायनल कॉर्ड, आपला जो स्पायनल कॉर्ड आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा सेंट्रल कॅनॉल असते, एक पाईप लाईक स्ट्रक्चर, त्याच्या सराउंडिंगला ह्या इपेंडायमल सेल्स असतात, त्याच्यामधून हे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड सिक्रेट केलं जातं. ओके, इट इज अ लिम्फ लाईक स्ट्रक्चर लाईक एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड. जसं लिम्फ असतं व्हाईटिश कलरचं किंवा क्रीम व्हाईट कलरचं फ्लुइड आपण बघितलेलं सर्क्युलेशन चॅप्टर मध्ये, तसं लिम्फ लाईक हे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड आहे and it is alkaline nature and about 120 ml in adults. अल्कलाइन नेचर आहे, 120 ml एवढं आपल्याला सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड एका अडल्ट मध्ये बघायला मिळतं. and this CSF is continuously generated by ependymal cells and simultaneously drained out of brain into the blood stream. So this cerebrospinal fluid is continuously secreted by the ependymal cells and simultaneously this CSF is drained out of brain into the bloodstream. जे पूर्ण ब्रेनच्या सराउंडिंग मध्ये हा 120 ml एवढा आपल्याला सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड गरजेचा आहे. एक्सेस अमाउंट ऑफ जर CSF सिक्रेट झाला तर तो ब्लड स्ट्रीम मध्ये काय केला जातो, ड्रेन केला जातो. ओके, so this is the related information about the cerebrospinal fluid. Now we have to see here different functions related to this meninges and cerebrospinal fluid. So what are the different functions of meninges and cerebrospinal fluid? The first is here both the meninges and cerebrospinal fluid are here protective in function and nutritive in function. These two functions are carried out, and when there is an infection to meninges, it is known as a meningitis. Sometimes in some person here the infection is carried to the meninges and that is known as a meningitis. This term you have to remember. And the different functions which are played by this cerebrospinal fluid that we have to see. The first function here, meninges and cerebrospinal fluid, is they acting as a shock absorber. So very first function we have seen the protective and nutritive in function. Second function, it is acting as a shock absorber. Next, protection of brain from the mechanical injuries. जर चुकून काही आपल्या डोक्याला मार लागला तर डायरेक्ट मार जो आहे तो ब्रेन पर्यंत जात नाही, त्याच्यापासून प्रोटेक्शन केलं जातं. मेकॅनिकल इंजुरी पासून जो शॉक लागलेला आहे, जो मार लागलेला आहे तो ऍब्सॉर्ब केला जातो. नेक्स्ट हियर मेंटेनन्स ऑफ कॉन्स्टंट प्रेशर इनसाइड द क्रॅनियम, इनसाइड द ब्रेन बॉक्स और इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड और अराउंड द ब्रेन. The constant pressure is to be maintained, and for that here the cerebrospinal fluid is functioning. Next, regulation of temperature. So the temperature which is required for the functioning of brain and spinal cord, that proper temperature is regulated with the help of the cerebrospinal fluid. Then exchange of nutrients and wastes between the blood and brain tissue. जे काही लागणारं मटेरियल आहे ते ब्लड मधून ब्रेन टिश्यूला द्यायचं, जे नको आहे ते ब्रेन टिश्यू मधून ब्लडला परत द्यायचं. या पद्धतीने एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जे आहे ते करण्याचं काम ह्या सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड कडून केलं जातं. नेक्स्ट, इट इज हेल्पिंग इन द सप्लाय ऑफ ऑक्सिजन टू द ब्रेन. सो ऑक्सिजन विच इज कॅरीड बाय द ब्लड टुवर्ड्स द ब्रेन, that oxygen is supplied to the brain with the help of this cerebrospinal fluid. And last function here, it is responsible for keeping central nervous system moist and prevents from drying, that is desiccation. म्हणजे continuously आपला brain आणि spinal cord, that is central nervous system, is kept moist with the help of the cerebrospinal fluid and it is prevent from drying, that is desiccation म्हणलेलं आहे. जे आपल्या ब्रेनला आणि स्पायनल कॉर्डला सतत मॉइस्ट ठेवण्याचं काम, त्याला ड्राईंग पासून प्रिव्हेंट करण्याचं काम, ड्राईंग म्हणजेच डेसिकेशन म्हणलं जातं, त्याच्यापासून प्रिव्हेंशन करण्याचं काम या मेनिंजेस किंवा सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड कडून केलं जातं. सो दीज आर द डिफरंट फंक्शन्स विच आर कॅरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ दीज मेनिंजेस अँड cerebrospinal fluid. Okay, now next here we have to study the actual structure of the central nervous system. From that, firstly we have to see here the structure of brain and then we have to see the structure of spinal cord. Okay, so first of all we have to see here the structure of human brain in scientific language or in medical language or in biological language. Here the brain, it is known as the encephalon. Okay, and here the study of all aspects of the brain is called as the encephalology. So when the study of brain in all aspect we have to study,
It is studied under the branch that is known as the encephalology, because encephalon means brain, and the study of encephalon, it is known as the encephalology. Okay, and the brain, it is anterior most part of our central nervous system. Central nervous system चे मेन दोन पार्ट्स असतात, ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड. त्यापैकी ब्रेन जो आहे तो अँटिरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम म्हणलेला आहे. and it is well protected in a bony box that is known as the cranium of the skull. So आपले हे जे कवठीचं हाड आहे, या कवठीच्या हाडाच्या आतमध्ये हा ब्रेन सिच्युएट केलेला असतो, आणि त्या ब्रेनच्या कडेनं आपल्याला माहिती आहे की ब्रोनी बॉक्स असतो, त्याला क्रॅनियम म्हटलं जातं. ओके, and the brain, it is soft, whitish, large sized and slightly flattened. So the structure of brain here is the soft, मऊ असतो, व्हाईटिश कलरचा आहे, लार्ज साइज आहे आणि स्लाइटली फ्लॅटन्ड, थोडंसं चपटं स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळतं. and the weight here, it is about 1300 to 1400 gram in weight and 1300 to 1500 cc in volume. वजन जर बघितलं तर 1300 ते 1400 ग्रॅम आहे, आणि व्हॉल्यूम जर बघितलं तर 1300 ते 1500 cc एवढं व्हॉल्यूम आपल्याला सांगता येईल. and it develops to its full size at the age of 6 years and contains about 30,000 million neurons. So the development of brain, it is carried up to age of 6 years. म्हणजे बाळ जन्माला जरी आलं असलं तरी त्यावेळेला पूर्ण ब्रेनची वाढ झालेली नसते. ती ब्रेनची वाढ कुठपर्यंत होते? at the age of 6 years, and it is containing about 30,000 million neurons. This is the introductory information about the human brain. Now we have to see the different parts of this human brain. So human brain or encephalon, it is divided into basically 3 different parts. The first part we have to see here first, that is known as the forebrain, or it is also called as a prosencephalon. The first part of the human brain, it is known as the forebrain, or it is also called as the prosencephalon, which is again consisting of here 3 subparts. The first is known as the olfactory lobes, which is known as a rhinencephalon. Second is known as the cerebrum, which is known as the telencephalon, and third is known as the diencephalon, which is also known as a thalamencephalon. म्हणजे जसं ह्युमन ब्रेनला एनसेफेलॉन म्हणलं जातं, तसेच प्रत्येक पार्टला वेगळी नावं दिलेली आहेत त्यांच्या बायोलॉजिकल किंवा मेडिकल लँग्वेज मध्ये. आपण म्हणूया फोर ब्रेनला प्रोसेन्सेफेलॉन म्हणलेला आहे, जो फर्स्ट पार्ट आहे आपल्या ब्रेनचा, आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा 3 सब पार्ट्स आहेत. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज दी ऑल्फॅक्टरी लोब्स और rhinencephalon. Second is known as the cerebrum or telencephalon, and third is known as the diencephalon or thalamencephalon. So this is the first part, forebrain of this human brain. Now the second part here, it is known as the midbrain, ज्याला आपण mesencephalon असं म्हणू शकतो, and it is again consisting of 2 subparts. The first is known as the corpora quadrigemina and second is known as the crura cerebri. म्हणजे मिड ब्रेन मध्ये पुन्हा आपल्याला 2 सब पार्ट्स बघायला मिळतात. त्यापैकी फर्स्ट जो आहे तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना and सेकंड जो आहे तो क्रुरा सेरेब्राय म्हणलेला आहे. and third part of this human brain, it is known as the hind brain, or it is called as the rhombencephalon. hind brain rhombencephalon म्हणलेला आहे. त्याचे पुन्हा 3 सब पार्ट्स आहेत. the first is known as the cerebellum, second is known as the pons varoli and third is known as the medulla oblongata. So in this way the human brain here, it is divided into 3 subparts. The first part, it is known as the forebrain or prosencephalon. Second is known as the midbrain or mesencephalon. Third is known as the hindbrain or rhombencephalon. Forebrain, it is divided into 3 subparts: olfactory lobe, cerebrum, diencephalon. Midbrain is divided into 2 subparts: corpora quadrigemina, crura cerebri. And hindbrain is divided into 3 subparts: cerebellum, pons varoli and medulla oblongata. Okay. आता तुम्हाला ही नावं लक्षात आली असतील. थोडीशी नावं किचकट आहेत, पण वारंवार ऐकल्यानंतर आणि वारंवार बघितल्यानंतर ती नावं तुमच्या लक्षात राहतात. ओके, नाउ वी हॅव टू सी हिअर these different structures in the diagram. Okay, so let us see here the structure of human brain. तर ह्युमन ब्रेनची जर स्ट्रक्चर आपण बघितलं डायग्रामॅटिक, तर इथं तुम्हाला हा आपला ब्रेन जो आहे तो दिसेल, आणि ह्या ब्रेनचे 3 पार्ट्स पडलेले आहेत बघा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन आणि हाइंड ब्रेन. आता या डायग्राम मध्ये आपल्याला फोर ब्रेन दिसतोय, हा जो लार्जेस्ट पार्ट दिसतोय तो फोर ब्रेनचा आहे. त्याच्यानंतर हा जो खालचा पार्ट दिसतोय सगळा, हा हाइंड ब्रेनचा आहे.
मिड ब्रेन मात्र याच्यामध्ये डायग्राम मध्ये असा दिसत नाही. मिड ब्रेन बरोबर मधला भाग आहे ब्रेनच्या, तो आपण नंतर डिटेलमध्ये बघूया. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ब्रेन दॅट इज फोर ब्रेन विच इज कन्सिस्टिंग ऑफ 3 सब पार्ट्स. त्याच्यामध्ये आपण पहिला बघितला ऑल्फॅक्टरी लोब्स अँड डायन्सेफेलॉन. हे 2 पार्ट्स या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसत नाहीत कारण ते आतमध्ये सिच्युएट केलेले असतात. ते आपण नंतरच्या डायग्राम मध्ये बघणार आहे. पण हे 3 पार्ट्स कशाचे आहेत? 4 ब्रेनचे आहेत. त्यापैकी तुम्हाला हा जो सगळ्यात लार्जेस्ट पार्ट दिसतोय ब्रेनचा, मी ते तुम्हाला दाखवते. हा जो सगळा लार्जेस्ट पार्ट आहे ब्रेनचा दॅट इज सेरेब्रम. टोटल 80 to 85% ऑफ द ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ सेरेब्रम. 4 ब्रेन मधला सुद्धा हा सगळ्यात मोठा पार्ट आहे आणि टोटल ब्रेन मधला सुद्धा हा सगळ्यात मोठा पार्ट आहे, सेरेब्रम म्हणलेला आहे. ऑल्फॅक्टरी लोब्स आणि डायन्सेफेलॉन हे याच्यामध्ये सिच्युएट केलेले असतात, पण ते आता इथं दिसणार नाहीत आपल्याला. आपण ते नंतरच्या डायग्राम मध्ये बघूयात. अँड मिड ब्रेन जो आहे तो सुद्धा ह्याच्या आतमध्ये सिच्युएट केलेला असतो, त्यामुळे तोही डायग्राम मध्ये दिसणार नाही. त्या मिड ब्रेनचे पार्ट फक्त आपण बघूया. 2 पार्ट्स आहेत, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आणि क्रुरा सेरेब्रम. हे मिड ब्रेन ह्या बरोबर ब्रेनच्या सेंटरला आतमध्ये असतात, त्यामुळे इथं आपल्याला बाहेरून ते दिसत नाही. ज्यावेळेला आपण त्याचं व्हर्टिकल सेक्शन घेऊ ब्रेनचा VS, त्यावेळेला तिथं आपल्याला हे स्ट्रक्चर्स बघायला मिळतील, ते आपण नंतर बघू. आणि तिसरा जो पार्ट आहे हाइंड ब्रेन, त्याचे 3 पार्ट्स आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट आहे जो सेरेबेलम, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. हा जो दिसतोय आपल्याला त्याला काय म्हणलं जातं? सेरेबेलम म्हणलेलं आहे. सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरेबेलम. त्यानंतर सेकंड पार्ट आहे हाइंड ब्रेनचा पॉन्स व्हॅरोली. हा जो छोटासा रिजन दिसतोय त्याला पॉन्स व्हॅरोली म्हणलेला आहे. आणि थर्ड पार्ट इट इज नोन एज दी मेडुला ऑब्लॉंगेटा. थर्ड पार्ट हा जो पॉन्स व्हॅरोली नंतरचा हा जो एवढा पार्ट आहे त्याला थर्ड पार्ट मेडुला ऑब्लॉंगेटा म्हणलेला आहे. म्हणजे या पद्धतीनं ह्युमन ब्रेनचे आपल्याला 3 डिफरंट पार्ट्स बघायला मिळतील, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन आणि हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन त्याला आपण पुढचा मेंदूचा भाग म्हणूया, मिड ब्रेन मधला भाग आणि हाइंड ब्रेन म्हणजे मागचा मेंदू, ज्याला लहान मेंदू सुद्धा आपण म्हणत असतो. तर याच्यामध्ये जो फोर ब्रेन आहे त्याच्यात हे 3 पार्ट्स आहेत, सेरेब्रम, ऑल्फॅक्टरी लोब्स, डायन्सेफेलॉन. त्यापैकी डायग्राम मध्ये जो दिसतोय सगळ्यात लार्जेस्ट पार्ट जो ब्रेनचा आहे तो सेरेब्रम आहे, 80 to 85%. हे 2 डायग्राम मध्ये आता दिसत नाहीत, ते आपण नंतर बघणार आहे. मिड ब्रेनचे पुन्हा 2 पार्ट्स आपण बघितले, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आणि क्रुरा सेरेब्रा. हे पण या डायग्राम मध्ये दिसत नाही, त्याची माहिती दुसऱ्या डायग्राम मध्ये आपण नंतर बघणार आहोत. ओके. आणि हाइंड ब्रेन जो आहे त्याच्यामध्ये पुन्हा आपल्याला 3 सब पार्ट्स बघायला मिळतात. त्यापैकी सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरेबेलम आहे. त्याच्यानंतर इन फ्रंट ऑफ द सेरेबेलम पॉन्स व्हॅरोली असतो अँड बिलो द पॉन्स व्हॅरोली मेडुला ऑब्लॉंगेटा इज देअर अँड फ्रॉम मेडुला ऑब्लॉंगेटा स्पायनल कॉर्ड इज अराइजिंग. या पद्धतीने सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये हा ब्रेन आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटाचं एक्सटेन्शन स्पायनल कॉर्ड मध्ये झालेलं असतं, असा दुसरा पार्ट आहे. ओके. आता 1 by 1 आपल्याला 4 ब्रेनची माहिती सुरुवातीला आपल्याला बघायची आहे. सो लेट अस स्टार्ट हियर. The first part of this brain that is forebrain which is also known as a prosencephalon. First of all we have to see here the first part or first subpart of this forebrain that is known as the olfactory lobes or rhinencephalon. Okay. So these olfactory lobes means these are a pair of small solid bodies which are present ventrally in the forebrain. A pair of small solid bodies present ventrally in the forebrain. आपल्या ह्या फोर ब्रेन मध्ये वेंट्रल सरफेसला स्मॉल पेअर ऑफ बॉडीज बघायला मिळतात, त्याला ऑल्फॅक्टरी लोब्स म्हणलेला आहे. अँड दीज आर हॅव्हिंग ऑल्फॅक्टरी बल्ब्स अँड ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट्स. ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट म्हणजे मार्ग असतो तिथं आणि कडेला बल्ब सारखं स्ट्रक्चर असतं, त्याला ऑल्फॅक्टरी बल्ब म्हणलेलं आहे. अँड दे आर कव्हर्ड बाय सेरेब्रल हेमिस्फिअर्स. सेरेब्रमचे 2 पार्ट्स असतात, त्याला सेरेब्रल हेमिस्फिअर म्हणलं जातं. असे हा एक सेरेब्रल हेमिस्फिअर, हा एक सेरेब्रल हेमिस्फिअर, हे दोन्ही असे जॉईन केलेले असतात आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे ऑल्फॅक्टरी बल्ब बघायला मिळतात. आपण डायग्राम मध्ये बघणार आहे नंतर. आणि फंक्शन ऑफ दिस ऑल्फॅक्टरी लोब्स इज सेन्स ऑफ स्मेल. आपल्याला जे वासाचं ज्ञान आहे त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असणारा आपल्या ब्रेनचा पार्ट म्हणजे कुठला असतो? ऑल्फॅक्टरी लोब्स आहे. In human beings, sense of smell is comparatively poor due to small size of olfactory lobes. आपण वासाचं ज्ञान घेऊ शकतो, परंतु आपल्यामध्ये असणारा सेन्स ऑफ स्मेल आहे तो पुअर आहे. जसं सेन्स ऑफ स्मेल इज व्हेरी हाय और व्हेरी वेल डेव्हलप्ड इन डॉग्स,
कुत्र्यांमध्ये आपण बघितलं तर सेन्स ऑफ स्मेल खूप जास्त पद्धतीने चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप झालेलं आहे, कारण त्यांच्यामध्ये ऑल्फॅक्टरी लोबची डेव्हलपमेंट खूप चांगल्या पद्धतीने झालेली बघायला मिळते. आपल्यामध्ये ती कमी प्रमाणामध्ये डेव्हलप झालेली असते. तर कुठे असतात ऑल्फॅक्टरी लोब्स, तर त्यासाठी ही डायग्राम आपण बघू शकतोय. तर इथं तुम्ही बघू शकताय, हा जो पार्ट दिसतोय त्याला सेरेब्रल हेमिस्फियर म्हणलं जातं. हा एका बाजूचा सेरेब्रल हेमिस्फियर आहे, असाच दुसऱ्या बाजूला पण असणार आहे. इथं ब्रेनचा व्हर्टिकल सेक्शन घेतलेला आहे. आणि इथं तुम्ही बघू शकता, हे येलो कलरचे जे स्ट्रक्चर दिसते त्याला ऑल्फॅक्टरी बल्ब म्हणलेलं आहे. हे जे स्ट्रक्चर दिसते ऑल्फॅक्टरी बल्ब, आणि ह्यामुळे आपल्याला सेन्स ऑफ स्मेल हे बघायला मिळतोय. सगळ्यात फोर ब्रेन मधला सगळ्यात पहिला पार्ट आहे आणि व्हेंट्रल साइडला म्हणलेलं आहे, कारण हा डॉर्सल सरफेस म्हणजे ही बाजू आली, व्हेंट्रल म्हणजे समोरची बाजू आली, बरोबर. फोर ब्रेनच्या समोरच्या बाजूचा हा पार्ट आहे, ज्याला आपण ऑल्फॅक्टरी लोब्स म्हणलेला आहे. अजून एका डायग्राम मध्ये आपण त्याची माहिती बघूया की कुठं असतात नेमके ऑल्फॅक्टरी बल्ब. तर इथं बघू शकताय तुम्ही ऑल्फॅक्टरी बल्ब, हे जे दिसतंय त्याला ऑल्फॅक्टरी बल्ब म्हणलं जातं. इथे एक आहे आणि इथे एक आहे, हे ऑल्फॅक्टरी बल्ब आहेत. आणि इथं जी अशी लाईन दिसते याला ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक म्हणलं जातं. इकडे एक आहे आणि इकडे एक आहे, हे ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्स आहे. या पद्धतीनं ब्रेनचा व्हेंट्रल साइडनं आपण खालच्या बाजूने जर ब्रेन बघितला तर आपलं हे जे काही कपाळ आहे समोरचं फोरहेड आपण त्याला म्हणतो, त्याच्या बेसला आपल्याला हे दोन ऑल्फॅक्टरी बल्ब्स किंवा ऑल्फॅक्टरी लोब्स बघायला मिळतील. बघा इथं मग अशा डायग्राम मध्ये आपण बघितलं, आपलं हे जे फोरहेड आहे, जे हा जो कपाळाचा भाग आहे, तर ब्रेनच्या बरोबर डोळ्याच्या वरती आतल्या बाजूला हे ऑल्फॅक्टरी बल्ब आपल्याला सिच्युएट झालेले बघायला मिळतात. इथं ऍक्च्युअल ब्रेन मध्ये कसे ते पार्ट्स असतात त्यासाठी मुद्दाम ही एक डायग्राम तुम्हाला दाखवते. इथं बघा, हा ऍक्च्युअल ब्रेन आहे. ऍक्च्युअल ब्रेन मध्ये जर बघितलं तर हे ऑल्फॅक्टरी बल्ब हा एक आहे आणि हा एक आहे, आणि हे जे दिसते खाली हा एक ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट आहे, हा एक ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट आहे. हे ऑल्फॅक्टरी बल्ब, हा ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट, हा दुसरा ऑल्फॅक्टरी बल्ब, हे दुसरे ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट. हे ह्याला दोन्हीला काय म्हणलं जातं, ऑल्फॅक्टरी लोब्स म्हणलं जातं. ओके, नाउ next part we have to see here, that is the cerebrum, telencephalon. It is the largest part of this forebrain which is contributing about 80 to 85% of the total brain weight. म्हणजे पूर्ण ब्रेनच्या जवळपास 80 ते 85% भाग हा सेरेब्रम पासून बनलेला आहे. लार्जेस्ट पार्ट आहे फोर ब्रेनचा. इथं बघू शकताय तुम्ही, हे ब्रेनचं स्ट्रक्चर दिसते पूर्ण आता आपण बघितलेलं, त्याच्यामध्ये हा सगळ्यात जो लार्जेस्ट पार्ट आहे, दिस लार्जेस्ट पार्ट it is known as the cerebrum. Okay, and it is divided into two cerebral hemispheres, right and left, by a median longitudinal cerebral fissure. This cerebrum, it is divided into two parts, two cerebral hemispheres म्हणलेला आहे. म्हणजे अर्धा भाग डाव्या बाजूला असतो, अर्धा भाग उजव्या बाजूला असतो. राईट आणि लेफ्ट सेरेब्रम किंवा सेरेब्रल हेमिस्फिअर्स म्हणलं जातं. तर डायग्राम मध्ये बघू शकताय तुम्ही, इथं खाली टू सेरेब्रल हेमिस्फिअर्स म्हणलेले बघा. तर या बाजूला एक आहे आणि ह्या बाजूला एक आहे, बरोबर निम्मे निम्मे दोन भाग असतात, त्याला सेरेब्रल हेमिस्फिअर्स म्हणलेला आहे. आपल्या सुद्धा ब्रेनचे आपण बघितले तर राईट साइडला जो असतो त्याला राईट सेरेब्रल हेमिस्फिअर म्हणायचं आणि लेफ्ट साइडला जो असतो त्याला लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फिअर म्हणलं जातं. आणि इथं मध्ये तुम्हाला एक लॉन्जिट्युडिनल सेरेब्रल फिशर म्हणलेलं आहे. फिशर म्हणजे काय, खाच. ही खूप मोठी खाच दिसते बघा इथं सेंटरला, बरोबर, की ज्याच्यामुळं हे दोन भाग एकमेकांपासून वेगळे दिसतात आपल्याला. ओके, अँड हिअर these two cerebral hemispheres are connected by a single thick bundle of nerve fibers called as a corpus callosum. हे जे दोन सेरेब्रल हेमिस्फिअर्स आहेत हे दोन्ही सेंटरला काय झालेले असतात, जोडलेले असतात. कशाने जोडलेले असतात तर कनेक्टेड बाय अ सिंगल थिक बंडल ऑफ नर्व फायबर्स कॉल्ड एज अ कॉर्पस कॅलोसम. तर इथं डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकताय, हे जे ग्रीन कलरचं स्ट्रक्चर दिसतंय तुम्हाला त्याला कॉर्पस कॅलोसम म्हणलेला आहे, आणि त्याच्या वरचा हा जो पार्ट आहे त्याला सेरेब्रल हेमिस्फिअर्स म्हणणार आहे. एक इकडचा सेरेब्रल हेमिस्फिअर राईट साइडचा आणि लेफ्ट साइडचा, हे दोन्ही एकमेकांना जोडलेले असतात, आणि सेंटरला त्यांच्या जॉईनिंगच्या तिथं कनेक्शन साठी आपल्याला काय बघायला मिळतं तर थिक बंडल ऑफ नर्व फायबर पासूनच बंडल तयार झालेला असतो, त्याला कॉर्पस कॅलोसम म्हणलेला आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हिअर, द आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रम इज कॉल्ड एज अ कॉर्टेक्स व्हाईल इनर पार्ट इज कॉल्ड एज अ मेडुला. जसं आपण किडनीचं स्ट्रक्चर बघितलेलं होतं, व्हीएस ऑफ किडनी घेतल्यानंतर outermost part of the kidney is known as the renal cortex and inner part is called as the renal medulla. In the same way here, outer part of cerebrum, it is known as the cerebral cortex, and inner part it is known as the cerebral medulla.
and this cerebral cortex, it is formed by neuron or cell bodies, that is cytons, which appear gray and hence called as a gray matter. सेरेब्रल कॉर्टेक्स मध्ये सर्व नर्व फायबरचे काय असतात, न्यूरॉन सेल बॉडीज किंवा सायटॉन पार्ट असतो न्यूरॉनचा सगळीकडे, आणि त्यामुळे तिथं आपल्याला ग्रे मॅटर तिथं बघायला मिळतो, ग्रे रंग बघायला मिळतो, म्हणून त्याला ग्रे मॅटर म्हटलं जातं. अँड सेरेब्रल मेडुला इट इज फॉर्म्ड बाय एक्झॉन्स ऑफ नर्व सेल्स अँड इट इज कॉल्ड एज अ व्हाईट मॅटर. मेडुलामध्ये सगळे एक्झॉन्स असतात त्या न्यूरॉनचे, आणि एक्झॉनच्या वरती मायलिनचे शीत असल्यामुळे आपल्याला व्हाईट कलर बघायला मिळतो, म्हणून तो आपल्याला व्हाईटिश इन कलर दिसतो, म्हणून त्याला व्हाईट मॅटर म्हटलं जातं. तर इथे तुम्ही डायग्राम मध्ये बघू शकताय, हा जो सेरेब्रम आहे, ह्या सेरेब्रमचा जर आउटर पार्ट आपण बघितला तर त्याला सेरेब्रल कॉर्टेक्स म्हणलेलं आहे. ते दिसते तुम्हाला डायग्राम मध्ये सगळ्यात बाहेरच्या बाजूला इथं सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो ग्रे मॅटर मध्ये दाखवलेला आहे. का त्याला ग्रे मॅटर असतो, तर तिथं फक्त काय प्रेझेंट असतात, सेल बॉडीज किंवा सायटॉन्स असतात, म्हणून त्याला ग्रे रंग आलेला असतो, म्हणून ग्रे मॅटर. व्हाईट सेरेब्रल मेडुला, सेरेब्रल मेडुला जो आहे तो व्हाईटिश कलरचा आहे बघा, इथं सेंट्रल पार्ट जो दिसतो व्हाईटिश कलरचा, त्याला सेरेब्रल मेडुला म्हणलेला आहे. जो व्हाईट मॅटर दाखवतो, व्हाय इट इज व्हाईट इन कलर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एक्झॉन्स ऑफ नर्व सेल्स अँड एक्झॉन्स आर here covered by myelin sheath and therefore it is known as the white matter. Okay, now next point related to cerebrum here, the cerebral cortex is greatly folded and shows a number of gyri, that is ridges and depressions or grooves called as the sulci. म्हणजे ह्या सेरेब्रल कॉर्टेक्स मध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतात, घड्या पडल्यासारखं स्ट्रक्चर बघायला मिळतं, आणि ह्या घड्या पडल्यामुळे काय झालेले आहे, उंचवटे आणि खड्डे तयार झालेले आहेत. उंचवटा जो आहे त्याला रिज म्हणलं जातं, रिज म्हणजे उंचवटा, रिजेस, किंवा गायरस, सिंगल असेल तर गायरस, अनेक वचनी शब्द आहे गायरी. डिप्रेशन म्हणजे खाच किंवा ग्रूव म्हणजे खाच, सलकाय त्याला म्हणलं जातं, सिंगल असेल तर सल्कस म्हणायचं, अनेक वचनी शब्द आहे सलकाय. द गायरी इन्क्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. अशा घड्या घड्या पडल्यासारखं स्ट्रक्चर झाल्यामुळे सेरेब्रल कॉर्टेक्सचा एरिया जो आहे तो आपल्याला वाढलेला बघायला मिळतो. सो हिअर यू कॅन सी these are the folded structure in the cerebrum. इथं बघू शकता ब्रेन मध्ये सेरेब्रम कसा घड्या घड्या पडल्यासारखा आहे. इथं उंचवटा जो आहे इथे दिसतोय आपल्याला रिच, त्याला गायरस म्हणलं जातं, आणि खड्डे जे दिसतात खाली, इकडे एक दिसतोय खड्डा, इकडे एक दिसतोय, त्याला सल्कस, सलकाय म्हणलं जातं. ओके, अजून एका डायग्राम मध्ये आपण बघूया. तर इथं तुम्ही बघू शकता सेरेब्रम मध्ये जे उंचवटे दिसतात तुम्हाला त्याला काय म्हणणार आहे, पण गायरी किंवा रिच, आणि इथं खड्डा बघायला मिळतो बघा, इथं खड्डा आहे, इथं खड्डा आहे, इथं खड्डा आहे, सगळे आतमध्ये गेलेले जे पार्ट दिसतात त्याला आपण खड्डे म्हणू शकतो. इथं आतमध्ये बऱ्याच ठिकाणी सगळीकडे फोल्डेड, तर खड्डा असेल तर त्याला सलकाई किंवा ग्रूव म्हणलेला आहे. आणि खूपच जो खोलवर खड्डा असेल, डीप ग्रूव त्याला म्हणलं जातं. हा थोडासाच खड्डा आहे, उथळ, खूप खोलवर असेल तर त्याला डीप ग्रूव किंवा त्याला फिशर म्हणलं जातं. अशी नावं आहेत, याची ती आपल्याला लक्षात ठेवायची. तर या पद्धतीने सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो आहे त्याच्यामध्ये रिजेस म्हणजेच गायरी आणि ग्रूव्स किंवा डिप्रेशन त्याला सलकाय म्हणलं जातं. ओके, नाउ हिअर देर आर 3 डीप सलकाय विच आर प्रेझेंट ऑन द सेरेब्रम ऍज सेंट्रल सल्कस, लॅटरल और सिल्वियन सल्कस अँड परायटो ऑक्सिपिटल सल्कस. 3 मेन खाचा डीप सलकाय बघायला मिळतात. एक सेंट्रल सल्कस आहे, दुसरा लॅटरल और सिल्वियन सल्कस म्हणलं जातं, आणि तिसरा आहे परायटो ऑक्सिपिटल सल्कस. सो लेट अस सी हिअर इन द डायग्राम दिस 3 सलकाय. बघा इथे एक मोठी खाच असते, त्याला सेंट्रल सल्कस म्हणलं जातं. त्याच्यानंतर इथे एक दिसते ही लॅटरल सल्कस किंवा सिल्वियन सल्कस, आणि इथे एक दिसते त्याला परायटो ऑक्सिपिटल सल्कस म्हणलं जातं. आणि ह्या 3 सलकायमुळे काय झालेलं आहे, सेरेब्रल हेमिस्फिअरचे 4 लोब मध्ये डिवायडेशन झालेलं असतं. अँटिरियर आहे त्याला फ्रंटल लोब म्हणलं जातं, मिडल आहे त्याला परायटल लोब, पोस्टिरियर आहे त्याला ऑक्सिपिटल लोब, आणि लॅटरल आहे त्याला टेम्पोरल लोब म्हणलं जातं. म्हणजे 4 भाग पडलेले असतात. कसे ते इथं आपण बघू शकतो. बघा इथे एक सेंट्रल सल्कस आहे, त्यामुळे हा फ्रंटल लोब आहे. त्याच्यानंतर इथे एक खाच आहे, त्याच्यामधला परायटल लोब, आणि इथे खाली खाच बघायला मिळते लॅटरल सल्कस. त्यामुळे हे 4 भाग तयार झालेले आहेत. बघा हा फ्रंटल आहे, मधला परायटल, साइडचा आहे तो टेम्पोरल आहे, आणि पाठीमागचा आहे तो ऑक्सिपिटल आहे. या पद्धतीनं सेरेब्रम किंवा सेरेब्रल हेमिस्फिअर जे आहेत दोन्ही बाजूला त्याचं डिवायडेशन 4 लोब मध्ये झालेलं बघायला मिळतं ड्यू टू दीज 3 डीप सल्काय. हा एक पॉइंट इथं महत्वाचा आहे. सो हिअर द सेंट्रल सल्कस इट इज सेपरेटिंग फ्रंटल अँड परायटल लोब्स,
lateral or sylvian sulcus, it is separating parietal and temporal lobes, and parieto-occipital sulcus, it is separating parietal lobe from the occipital lobe. जे डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकता इथं सेंट्रल सल्कस मुळे काय झालेलं आहे, हा फ्रंटल आणि परायटल सेपरेट झालेला आहे, आणि लॅटरल सल्कस मुळे काय झालेलं आहे, हा परायटल आणि टेम्पोरल सेपरेट झालेला आहे, आणि परायटो ऑक्सिपिटल मुळे काय झालेलं आहे, परायटल आणि ऑक्सिपिटल सेपरेट झालेलं आहे. ओके, इन दिस वे the related information of the cerebrum we have completed. Remaining information we have to see in the next lecture because only half minute is remaining. Okay, if you have any doubt you can ask me.